पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा राम 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 वरदा हरि जानकी कांत स्मरणं राम राम नमः पार्वती पतये सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा पंढरीनाथ महाराज की जय सद्गुरु मूर्ति की जय गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय नामदेव तुकाराम महाराज की जय समस्त भक्त मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण கோரஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறை கோரஸ் துளி குறை नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण
ஈவனா குறைக்கணும் எல்லாருக்கும். நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண 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 ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद स्मितरम्यवदन कषाय वसनधारी पीयूषयुक्त करि तत्र झटित जारी निज भक्त प्राण कारणी शूलधरिला निज भक्त प्राण कारणी शूलधरिला गुरु दत्त राज गुरु दत्त राज ऋषि कुलांत अवतरिला परम सनातन विश्ववरुणी उरला परम सनातन विश्ववरुणी उरला गुरु दत्त राज ऋषि कुलांचा अवतरला कांतिला कोपमुरडु जटामुकुटी गातली दया वनमाला दिव्य कंठी करद डमरुंदुनि उपजति ज्ञानकराय करदुनि उपजति ज्ञानकराय गुरु दत्त राज ऋषि कुलांत अवतरिला परम सनातन विश्ववरुणी उरला परम सनातन विश्ववरुणी उरला गुरु दत्त राज ऋषि कुलांचा अवतरला मृगचर्म भांगरी शंखचक्रहाती श्रुतिश्वान रूप हो मुनि पुढे पळती भूधेनु कलिबये काढित चरणाला भूधेनु कलिबये काढित चरणाला गुरु दत्त राज ऋषि कुलांत अवतरिला परम सनातन विश्ववरुणी उरला
समस्त संत मंडली की बोल राजा रामचंद्र भगवान की दीन दयालो 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 दीन दया पर देवा दयालो दीन दया पर देवा दयालो कनकांबर घनश्याम दयालो कनकांबर घनश्याम दयालो कनकादियोगी विनुता दयालो सनकादियोगी विनुता दयालो दीन 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 दयालो देवा दयालो दीन दया पर देवा दयालो शरथी बंधन रामचंद्र दयालो शरदी बंधन रामचंद्र दयालो वरदा
ಕಾರುಣ್ಯ ಕರ್ಪೂರ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಣೇನ ತಾರುಣ್ಯ ಸಂಬಲಿತ ಶೈಶವ ವೈಭವೇನ ಆಪುಷ್ಣತಾ ಭುವನಂ ಅದ್ಭುತ ವಿಭ್ರಮೇಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಶಿಶಿರೀಕುರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಶಿಶಿರೀಕುರು லோச்சனம் மே பார்வை ஒன்றே போதுமே பார்வை ஒன்றே போதுமே கண்ணா பார்வை ஒன்றே போதுமே சங்க பதுமநிதி இரண்டும் வலிய தந்தால் என்ன பார்வை ஒன்றே போதுமே சங்க பதுமநிதி இரண்டும் வலிய தந்தால் என்ன பார்வை ஒன்றே போதுமே சங்க பதுமநிதி இரண்டும் வலிய தந்தால் பார்வை ஒன்றே கண்ணா கார்முகில் போலன்ன கதிரன்ன மதியன்ன கண்ணா கண்ணா கார்முகில் போலன்ன கதிரன்ன மதியல்ல கார்முகில் போலன்ன கதிரன்ன மதியல்ல கருவிழி கடலினை சற்றே திறந்து கருணை மழை பொழிந்தெல்ல குளிரோ பார்வை ஒன்றே போதுமே கார்முகில் போலன்ன கதிரன்ன மதியன்ன கருவிழி கடலில் சற்றே திறந்து கருணை மழை பொழிந்தென்ன குளிரோ பார்வை ஒன்றே போதுமே சங்க பதுமநிதி இரண்டும் வலிய தந்தால் என்ன பார்வை ஒன்றே கண்ணை யசோதை அருகினிலே சென்று அன்னை யசோதை அருகினிலே சென்று வெண்ணை திருடி உண்ட பிந்தை சொல்ல போனால் அன்னை யசோதை அருகினிலே சென்று வெண்ணை திருடி உண்ட பிந்தை சொல்ல அன்னையில் பின்னே சென்று அணைத்துக் கொண்டு நின்று அன்னையில் பின்னே சென்று அணைத்துக் கொண்டு நின்று சொல்லாதே என்று கண்ணால் சொல்லிடும் அந்த கள்ள பார்வை ஒன்றே போதுமே அன்னையில் பின்னே சென்று அணைத்துக் கொண்டு நின்று சொல்லாதே என்று கண்ணால் சொல்லிடும் அந்த கள்ள பார்வை ஒன்றே போதுமே
இரண்டும் வலிய தந்தால் என்ன பார்வை ஒன்றே போதுமே போதுமே போதுமே. चित्तचोरा यशोदा के लाल चोराय गोदा के लाल चित्तचोरा 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 यशोदा के लाल चित्त चोरा यशोदा के लाल चित्तचोरा यशोदा के लाल चित्त चोरा यशोदा के लाल नवनीत चोर गोपाल नवनीत चोर गोपाल नवनीत चोर गोपाल नवनीत चोर गोपाल चित्तचोरा यशोदा
पंढरीनाथ महाराज की श्रृंगार मदन मोहन पांडुरंग शृंगार मदन मोहन पांडुरंग श्रृंगार राधा जीवना हे श्याम सुंदर शृंगार राधा जीवना हे श्याम सुंदर श्रृंगार राधा जीवना हे श्याम सुंदर शृंगार राधा जीवना हे श्याम रूप भगत लोचनी गजाले वो तू गजाले वो तू गजाले वो साजनी तू गजाले वो साजनी 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 रूप भगत लोचनी सुख डाले वो साजनी सुख डाले वो साजनी 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 तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा 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 रूप भगत लोचनी तू गजाले वो तू गजाले वो तू गजाले वो साजनी तू गजाले वो साजनी 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 रूप भगत लोचनी सुख डाले वो साजनी सुख डाले वो साजनी 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 भगुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी भगवत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी भगुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी भगवत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी रूप भगत लोचनी सुख जाले वो साजनी सुख जाले वो साजनी 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 रूप भगत लोचनी सुख डाले हो साजनी सुख डाले हो साजनी 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 எல்லாரும் ஒருத்தர் மூஞ்சி ஒருத்தர் பார்த்து பிரயோஜனமே இல்லை மாமி தைரியமா வந்துட்டா सर्व सुख दियागर पाप रघुमा देवी वर सर्व सुख दयागर बाप रघुमा देवी वर सर्व सुख दियागर पाप रघुमा देवी वर सर्व सुख दयागर बाप रघुमा देवी वर रूप भगत लोचनी सुख जाले वो साजनी सुख जाले वो साजनी 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 रूप भगत लोचनी सुख डाले हो साजनी सुख डाले हो साजनी
धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी धन्य झालो धन्य झालो धन्य धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी धन्य झालो धन्य झालो धन्य धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी धन्य झालो धन्य झालो धन्य 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 झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी धन्य झालो धन्य झालो धन्य 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 झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी करू क्षेत्र प्रदक्षिणा भेटून संत साधू जना कुरुक्षेत्र प्रदक्षिणा भेटो संत साधूजना करू क्षेत्र प्रदक्षिणा भेटून संत साधू जना कुरुक्षेत्र प्रदक्षिणा भेटो संत साधूजना धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी धन्य झालो धन्य झालो धन्य धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी धन्य झालो धन्य झालो धन्य 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 झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू बोला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू बोला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू चंद्रभागे करू स्नान पुंडलिकाचे दर्शन 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 धन्य झालो गो संसारी आम्ही देखिली पंढरी धन्य झालो धन्य झालो धन्य धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी धन्य झालो धन्य झालो धन्य 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 झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू अरे 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 विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू बोला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू तुका म्हणे वाळुवंडी महालाभ मुखासाठी मने वाळुवंडी महालाभ बुखासाठी म्हणे वाळुवंडी महालाभ मुखासाठी मने वाळुवंडी महालाभ बुखासाठी धन्य झालो गो संसारी आम्ही पंढरी धन्य झालो धन्य झालो धन्य धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी धन्य झालो धन्य झालो धन्य 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 झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू अरे 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 विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू बोला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडू
पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग बोल पंढरीनाथ महाराज की जय वीणामादाय हस्तेन कीर्तयन् मधुसूदनो पाण्डुरङ्गे परां भक्तिं चकार दृढनिष्ठया विद्यां वीथ्यां नृत्यति स्म पदचिञ्चितनूपुरः आनन्दबाष्पनयनः पुलकाञ्चितविग्रहः पुलकाञ्चितविग्रहः गायन् विठ्ठलनामानि न सस्मार जगत्रयम् இப்போ நான் சொன்ன இத்தனை ஸ்லோகங்களும் துகாராம் மகாராஜ வர்ணிக்கிற ஸ்லோகம். துகாராம் மகாராஜ்னா நம்ம படத்தை தானே பார்க்குறோம். ஒரு டர்பன் தலையில் ஒரு தலப்பாக கட்டிண்டு ஜிப்பா போட்டுண்டு தம்புரா வெட்டி. இதில் குணம் தெரியுமா? பிக்சர் தான் தெரியும். அவர் எப்பேற்பட்டவர்னு குணங்களை அனுபவிக்கிற ஸ்லோகங்கள். வீணாமாதாய ஹஸ்தேனா 24 hours 24 மணி நேரமும் கையில் வீண சிப்ளா கட்ட. ஏன்னா 40 கோடி அபங்கம் 12 வருஷத்தில் பாடணும். 24 மணி நேரமும் நாம சங்கீர்த்தனம், 24 மணி நேரம் அபங்க கீர்த்தனம். பாண்டுரங்க பராம் பக்தி. எப்படி கோட்டி ராம பக்தாள் வந்தாலும் ஆஞ்சநேய சுவாமி தான் பிரதானமா இருக்காரோ, கோட்டி கிருஷ்ண பக்தாள் வந்தாலும் எப்படி கோபிகைகள் பிரதானமா இருக்காளோ, அதுபோல கோட்டி பாண்டுரங்க பக்தாள் வந்தாலும் முன்னாடி நிற்கிறது துகாராம் மகாராஜ். முதல் பக்தர். அப்படி ஒரு திருட பக்தி. வித்யாம் வீத்யாம் நிருத்யதி. கால்ல சலங்க, கையில தம்புரா. காயன் விட்டல நாமானி. எப்போதும் அபங்கம் பாடிண்டு கால் சலங்க சப்திக்க இப்படியே வீதி 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 வீதியா பஜனை பண்ணிண்டு நசஸ்மார ஜகத்ரயம். 3 லோகமும் தெரியாது. தன்னையே மறந்துட்டார். அப்புறம் உலகமா தெரிய போறது. எல்லாத்துக்குமே மூலம் உண்டு. இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே போலோபான்னு பேரு இவ அப்பாவுக்கு, கனகாயின்னு பேரு அம்மாவுக்கு. இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே 13 நாள், 13வது நாள் மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி சுத்தி. அதுவும் தற்காலிகமான சுத்தி, சந்தியாகால வரையில் சுத்தி. அப்புறம் வேற ஒரு ஆசை. அந்த குழந்தைக்கு மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி வச்சு தாயாரும் மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி பிறந்த அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் பாண்டுரங்கனோட சரணத்தில் போட்டாளாம்.
பாண்டுரங்கன் உடனே பக்கத்தில் தான் தாயார். இந்திரா அந்த தேகுவில் ஜோடியாக தான் இருப்பான். பக்கத்தில் மூலஸ்தானம் பண்டரிபுரம். அங்கே பாண்டுரங்கன் தனி, தாயார் தனி. இப்போ உலகம் முழுக்க பாண்டுரங்கன் சேர்ந்து தான் இருக்கா தாயாரோட, தனியாக இல்லை, சேர்ந்து தான் எல்லா ஊர்லேயும். இந்த சேர்ந்து தான் பாண்டுரங்கனையும் தாயாரையும் பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு முதலே தேகு தான். அப்புறம்தான் சேர்த்து பண்ண ஆரம்பித்தா. அங்கே பண்டரிபுரத்தில் தனித்தனி தான். இப்படி பாண்டுரங்கனுடைய சரணத்தில் போட்ட உடனே பாண்டுரங்கன் தாயாருடைய சரணத்தில் போட்டான், கொடுத்துட்டான், மடியில் கொடுத்துட்டான். இந்த 13 நாள் குழந்தை துகாராம் மகாராஜா தாயார் கையில் வாங்கிண்டு கொஞ்சி முத்தம் கொடுத்து உச்சி முகந்து பார்த்து கனகாயினுடைய மடியில் போட்டுட்டா தாயார் ருக்மிணி தேவி. நீதான் நாமகரணம் பண்ணணும்னு கேட்குறா இந்த அம்மா. பாண்டுரங்கன் தாயாரை பார்த்து நீதான் பேர் வைக்க. சாயங்காலம் தொட்டில் போட்டு பேர் வைக்கிற சம்பிரதாயம். அந்த தொட்டில் இட்டு இந்த துகாராம அதில் குழந்தைய போட்டு அந்த வைபவம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது தாயார் ஏகாந்தமாக வரும்பொழுது பிரத்யட்சமாக தெரிய முடியும். 100 பேர் பார்க்கும்பொழுது தாயாராக வர முடியுமா? சாதாரண ஒரு ஸ்திரீயாக வந்து இந்த குழந்தைய மடியில் எடுத்து வச்சுன்னு நாமகரணம் பண்ணுறா. துகாராம் மகாராஜுக்கு துகாராம்னு பெயர் வச்சது ருக்மிணி தேவி. அந்த குழந்தைய மடியில் வச்சுட்டு துகாராம். துகாராம்னா என்ன அர்த்தம்னா துகா ராமருக்கு சமானம். துகாங்கிறவர் ராமனுக்கு சமானம். உடனே என்ன நினைப்போம்? கோதண்டபாணி ராமர். அவர் இல்லை. கோதண்டபாணியா ராமர், தசரதர் புள்ள ராமர் இருக்காரு, அவர் இல்லை. பின்ன என்னன்னா ராமர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ராமநாமம் உண்டு. ராமரோட அவதாரத்துக்கு முதல் அவதாரம் பரசுராம அவதாரம். பரசுராமன் ராமரை விட பெரியவர். ஏன் பரசுராமன் பேர் இருந்ததுன்னா அப்பா அவருக்கு வச்ச பேர் ராமன் தான். அவர் இந்த கோடாலியை எப்போதும் கையில் வச்சுட்டே சுத்தின்னு இருக்கிறதுனால பரசுன்னு பேர் கோடாலிக்கு. அதனால காரண பெயர். அவரோட பேர் ராமன். இந்த ராமன் பிறக்கிறதுக்கு அவதரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பரசுராமருக்கு அந்த பேர் வச்சுட்டா. அவருக்கு முன்னாடியே உண்டு. ராமன் தாபனிய உபனிஷத்து சொல்றது ராமன்னா யாரு? ரமந்தே யோகினோ நந்தே. வீடு வாசல் மனைவி மக்கள் எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு யோகிகள், மகான்கள், ஞானிகள்லாம் எந்த பரபிரம்மத்திட்ட ரமிக்கிறாளோ, லயிச்சு போறாளோ அந்த பரம்பொருளுக்கு ராமன்னு பெயர். இதி ராமபதேனாசௌ பரம் பிரம்மாபி தீயதே. அந்த பரம்பொருளுக்கு ராமன்னு பெயர். இப்ப இந்த துகாராம்ங்கிறவர் துகா ராமனுக்கு சமானம்னு சொல்றது என்ன அர்த்தம்னா தசரதம் பிள்ளையை சொல்லல, அந்த பரபிரம்மத்துக்கு சமம். அதனாலதான் ஞானிங்கிறோம். ஞானி தூ ஆத்மைவமே மதம் அப்படின்னு கீதையில பகவான் ஞானிகளுக்கு எனக்கும் பேதம் கிடையாது, 2 பேரும் ஒண்ணுங்க. துகாராம் மகாராஜ் பிறந்தத்திலேருந்து மகாஞானி. அவர் சாதாரண குடும்பம் தான், வியாபாரம் பண்ற குடும்பம். அப்பா அம்மா காலத்துக்கு பிறகு இவ அண்ணா எங்கேயோ தேசோ விசாலான்னு ஓடி வெளியில் போயிட்டார். எங்கேயோ துகாராம் மகாராஜ் துகாராம் பொறுப்புக்கு குடும்பம் வந்தது. ஆனால் அவர் அதுக்கு ஃபிட்டா இல்லை. அவர் பின்ன எப்படி இருக்கார் துகாராமன்னா, வியாபாரம் பார்க்கணும்னா புத்தி அதில் போக வேண்டாமா? அதுவும் வியாபாரத்தில் இருக்கிறவா அனவரதமும் அதை அதிலேயே புத்தி இருக்கணும்.
அனவேக்ஷணாதபி இன்னத்தினால இன்னென்ன வீணா போகும்னு நீதி சாஸ்திரத்தில் சொல்ற. ஒரு கெட்ட மந்திரியினால ராஜாங்கமே கலைஞ்சிடும். பிரணவ ஜபம் பண்ணாம நம்மளோட உட்கார்ந்துட்டு சன்னியாசி ஹிந்து பேப்பர் படிச்சாருன்னா சன்னியாசம் வீணா போயிடும். அதிகப்படியா குழந்தைய கொஞ்சினா குழந்தை வீணா போயிடுவான். கெட்ட மந்திரிகள்னால ராஜாங்கம் கவிழ்ந்துடும். ஒரு பெரிய குடும்பத்தினுடைய பெயர் ஒரு அசத்தான புள்ள பிறந்தான்னா குடும்பத்தோட பேரையே கெடுத்துருவான். இன்னத்தினால இன்னென்ன கெடுங்கும் பொழுது ஒரு பிஸ்னஸ் எதனால கெடும்னா சரியா கவனிக்காம இருந்தா கெடும். அன்னன்னைக்கு வாழ்ச்சி பண்ணும், அன்னன்னைக்கு இல்லை மணிக்கு மணி வாழ்ச்சி. அப்படி பார்த்தா தானே புத்தி அதில் போகணும், போனால் தானே பண்ண முடியும். ஏன் அவரால் முடியாது அப்படின்னார், அவர் வேற ஒரு விஷயத்தில் லயமாயிட்டார். எந்த விஷயத்திலேனார்? பாண்டுரங்க தியானி பாண்டுரங்கமானி பாண்டுரங்க தியானி பாண்டுரங்கமானி ஜாகிருதி ஸ்வப்னி பாண்டுரங்க ஜாகிருதி ஸ்வப்னி दूसर मजा नाही आता आनिक दूसरे मजा नाही आता ने मिलया चित्ता पासू निया ने मिलया चित्ता पासू निया पडिल पडिले वलन इंद्रिया सकला पडिले वलन इंद्रिया सकला भावतो निराळा निराळा नाही दुजा भावतो निराळा निराळा नाही तुझा तुका म्हणे नेत्री खेली ओलकन तुका म्हणे नेत्री खेळी ओळखना तडस्तते ध्यान विटेवरी तडसते ध्यान विटेवरी पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मानी जागृती स्वप्नी பாண்டுரங்க. இது இந்த அபங்கம் அவரோட குணம். அவர் எப்படி இருந்தார்னு அவரே சொல்றார். இது மாதிரி சொல்லலாமான்னா சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லணும். ராமர் சொல்றார் சுக்ரீவன்ட, அப்பா புள்ளை புள்ளைன்னா எல்லாரும் புள்ளைய ஆயிட மாட்டா, என்ன மாதிரி புள்ள கிடையாதுறாங்க. தம்பி தம்பின்னா எல்லாரும் தம்பி ஆயிட மாட்டா, பரதன் மாதிரி தம்பி கிடையாது. ஃப்ரெண்டுன்னா எல்லாரும் ஃப்ரெண்டு இல்லை, சுக்ரீவா உன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்டு கிடையாது. தன்னை பற்றி சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லணும். துகாராம் மகாராஜ் இப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன சொல்றார், என்ன இது மாதிரி நீதான பண்ணி வச்சிருக்க. இந்த கிரெடிட் முழுக்க பகவானுக்கு. இப்போ நாம் எத்தனை பேர் வந்திருக்கோம் இங்கே, ஜோலி இல்லாமல் வந்திருக்கோமா? எவ்வளவு காரியங்கள், அவளுக்கு ஏதோ காரியங்கள் இருக்கு. இன்னும் எத்தனையோ பேர் டிவி பார்த்துட்டுருக்கா, சினிமா பார்த்துட்டுருக்கா, இந்த சீரியல்லாம் பார்க்குறா, இல்லை ஃபோனில் யார்கிட்டையோ பேசின்னு இருக்கா. இது மாதிரி ஒரு பல காரியங்கள் இருக்கணும். அது மாதிரி நம்மளை அந்த கோஷ்டியில் வைக்காமல் இங்கே வந்து பஜனை கேட்குற மாதிரி வச்சிருக்காம பார்த்தீங்களா பகவான். நம்மளை இது மாதிரி வச்சது யாரு? நம்ம புத்தி இல்லை,
நம்ம புத்தி எப்படி வேணாலும் வேலை செய்யும். நம்மளை இங்கே கொண்டு வந்தது யாரு? அதுதான் துகாராம் மகாராஜ் சொல்றார், நான் இப்படி இருக்கேன்னா என்னை இது மாதிரி வச்சது நீ. நாமதேவர் சொல்றார், நமமனே கேசவராயா கேலபனே சாலவி மாயா கேலானே மே சாலவி மாயா. ஒரு அருமையான அபங்கம் நாமதேவரோடு. அவர் சொல்றார், வதனி துஜே மங்கள நாம, எப்போதும் உன்னுடைய நாம வாக்குல ஹிருதயி அகண்டித பிரேம, ஹிருதயத்தில் அகண்டமான ஒரு பிரேம. நீ என்னை விட்டுடு வைகுண்டம் தரேன்னு நீ சொன்னாலும் சரணன சோடி சர்வதா, திருவடியை விட மாட்டேன். இது யார் எப்படி சொல்றேன் தெரியுமோ? சத்தியமா ஆன துஜே பண்டரிநாதா. இந்த ஆணைங்கிறது மராட்டி தமிழ் ரெண்டையுமே ஒரே அர்த்தம் தான். உன் திருவடி மேல பிரதிஜை பண்றேன். இது மாதிரி நான் இவ்வளவு தைரியமா சொல்றேன்னா அப்படி என்ன அகம்பாவம்னு நீ கேட்காது. கேலானேம, என்னை என்னை இது மாதிரி வச்சிருக்கிறது நீ தாங்கிறார். இந்த கிரெடிட் முழுக்க உனக்கு. என்னை இது மாதிரி வெச்சத்தினால நான் என்ன அனுபவத்தை சொல்றேன்னு துகாராம் மகாராஜ். ஆணிக தூசர மஜனாகி ஆதா, ஆனிக தூசரே மஜனாகி ஆதா. பாண்டரங்கனை தவிர எனக்கு என் ஹிருதயத்துக்கு மனசுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது, வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நான் நிர்ணயம் பண்ணிவிட்டேன். நமக்கு நாமே முடிவு பண்ணிக்க வேண்டாமா? நே மேலையா சித்தா பாசு நீயா. அது என்னன்னா இது நம்ம நிச்சயம் பண்ணிக்கிறது. நமக்கு கதி பகவானை தவிர யாரும் இல்லை. இப்படி நிச்சயம் பண்ணிக்கிறதுனா என்னன்னா நம்முடைய அனுபவத்திலே ஒன்று உண்டு. அலாரம் வச்சிருவோம் 5 மணிக்கு எழுந்துக்கணும்னு. 5 மணிக்கு எழுந்துக்கணும், 5 மணிக்கு எழுந்துக்கணும்னு உரு போட்டால் இவர் எழுந்துட்டப்புறம் தான் அலாரம் அடிக்கும். 4:55 எழுந்துருவேன். இதான் நிச்சயம் பண்ணிக்க. நம்ம புத்தியினால நிச்சயம். என்ன நிச்சயம்? நான் பாண்டுரங்கனை தவிர எனக்கு வேற யாரும் கிடையாது. பாண்டுரங்க தியானி பாண்டுரங்கமணி பாண்டுரங்கமணி பாண்டுரங்கமணி. போதும் பாண்டுரங்க தியானம். இது ஒரு அபியாசம். கண்ணை மூடிண்டு உள்ளேயே நினைச்சு 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 தியானம் பண்ண. இப்படி தியானம் பண்ணினா என்ன ஆகும்னா, பாண்டுரங்கனை தியானம் பண்ண மனதே பாண்டுரங்க மயமா ஆயிடும். பாண்டுரங்கமணி அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நாம் ஒரு ஆப்பிள் இப்போ நினைக்கிறோம், ஒரு ஆப்பிளை, ஒரு ராயல் ஆப்பிள் ஒன்று பார்க்கும். இப்போ எல்லாரும் இங்கே நினைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ கண்ண முடியல ஆப்பிள் தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும். பாருங்கள வேண்டும். இவெல்லாம் ஆப்பிள் பார்க்கறதுக்குள்ள நான் வெந்நீர் குடிக்கிறேன். பாருங்க, கண்ணை மூடின்னு பாருங்க. நான் சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரியும். கண்ணை மூடிக்கோங்க, ஆப்பிளை நினைங்க. ஆப்பிள் வந்துதா? அங்கே என்ன ஸ்க்ரீன் இருக்கா? ப்ரொஜெக்டரா, டிவியா, ஸ்க்ரீனா? அங்கே எப்படி ஆப்பிள் வந்தது? அங்கே ஒன்றும் இல்லை. ஆப்பிள் எப்படி வந்ததுன்னா, நீ எதை சங்கல்பிக்கிறையோ அந்த ரூபத்தை மனசு எடுத்துக்கோ. அதை தான் நீ பார்க்குற. நீ பாண்டுரங்கனையே நினச்சி சங்கல்பிச்சுட்டே இருந்தேன்னா உன் மனதே பாண்டுரங்கனா ஆயிடும். அந்த மனசுக்கு சொரூபமே கிடையாது. எதை பற்றுக்கிறையோ அதான். நீ இப்படி போய் இங்கே போய் கதை கேட்டுட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு மனசு என்ன பண்ணும்? காரை நினைக்கும், ஆற்ற நினைக்கும். உடனே மனசுக்கு வருது. மனசு அந்த ரூபத்தை எடுத்துக்கும்.
இது மாதிரி கண்ட ரூபத்தை மனசு எடுத்துக்க விடாமல் பாண்டுரங்கமணி இப்படி பண்ணி 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 ஜாகிருதி நல்ல விழிப்பு நிலை சகஜ நிலையில அப்பவும் பாண்டுரங்கன் ஒழிச்சுட்டு இருக்கும்போது கூட பாண்டுரங்கனை தியானம் பண்ணிவிடலாம். மனசு பாண்டுரங்கமயமா ஆகலாம். சொப்னத்தில் கூட பாண்டுரங்கன் இதெல்லாம் வருமானார். அதுக்கெல்லாம் அபியாசம்னு பேர். கலலோ நீ நாம ஸ்மரண மரவ ಚಕ್ಕಣಿ ತಂಡ್ರಿ ಪಲ್ಲುಕೆ ಬಂಗಾರ ಮಾಯನ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಪಲ್ಲುಕೆ ಬಂಗಾರ மாய. பத்ராச்சல ராமதாசர் சொன்னார், கனவுல கூட உன் நாமஸ்மரணத்தை மறக்கல. கலலோ நீ நாமஸ்மரண மரவ. அப்ப கனவுல கூட ராமநாமன் சொன்னேங்கிறாருன்னு அவர். ಜಾಗತ ರಾಮ ಓ ಸೋವತ ರಾಮ ಜಾಗತ ರಾಮ ಓ ಸೋವತ ರಾಮ सपने में देखत राजा राम राजा राम राजा राम ओ हरे राम हरे राम ओ हरे राम. கபீர்தாசன் துகாராம சொன்னேன், கபீர்தாசன் சொன்னேன், பத்ராச்சல ராமதாசர் இவாளுக்கெல்லாம் நாமம் நாமஸ்மரணம் பாண்டுரங்கனுடைய ரூபம் ராமரோட ரூபம் எல்லாம் கனவுல கூட. இது முடியுமான்னா அபியாசம். நம்ம ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி நான் பன்றிபுரம் வந்தேன். திருச்சியிலேருந்து ஒரு 200 பேர் கிட்டத்தட்ட, நிறைய பேர் வந்தா, திருச்சியிலேருந்து மாத்திரம் 200 பேர் வந்தா. திருச்சியில் ஒரு பிரசித்தமான ஸ்கூல் ஒன்று, ERI ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு. அங்கே TM ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்னு அவர் தான் கரஸ்பாண்டன்ட், அவரும் வந்திருந்தார். நாம் சந்திரபாகா கரையிலேயே சாரதா பவன்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்கே தான் தங்கியிருந்தேன். வாசலில் ரோடை தாண்டினா சந்திரபாகா. நான் போய் இறங்கினோம், ட்ரெயினில் போய் அங்கேருந்து சோலாப்பூர்லேருந்து பஸ்ஸு வச்சுட்டு பன்றிபுரம் போய் இறங்கினா ராத்திரி 1 மணி. ஒரு 400 பேர் 500 பேர் இருந்தேன். அன்னைக்கு ஏகாதசி ராத்திரி, அன்னைக்கு ராத்திரி ஏகாதசி. அன்னைக்கு ஏகாதசி எங்கே பார்த்தாலும் பஜனை நடக்க. நான் இறங்கின உடனே என்ன பண்ணேன், ஒரு சால்வை ஒன்று போத்தின்னு கிளம்பிவிட்டேன். ஒரு சுற்றுவோம், பிரதட்சிணை பண்ணுவோம், பஜனை மடத்துக்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு பஜனை பண்ணுற பக்தாளெல்லாம் பார்ப்போன்னு கிளம்பிவிட்டேன். நான் கிளம்பின உடனே நிறைய பேர் வந்துட்டா கூட. நான் சொல்கிறது செப்டம்பர் மாதம் எண்டு, அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு வீக். நாங்கள் அப்படி வாசலில் இறங்கினா ஒரு திண்ணை ஒன்று இருக்குது எதிர்த்த சைடில். அதில் ஒரு 80 வயசில் ஒரு கழவர் படுத்துட்டு இருந்தார். நான் அப்படி அவரை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். முனகின்னு இருந்தார், குளிர்றது. ஏன்னா அந்த பக்கம் சந்திரபாகா ஒரே ஓப்பன். அவருக்கு குளிர்றதுன்னு நினச்சிட்டு நான் போட்டுட்டு இருந்தேன் சால்வை. இந்த சால்வையை அவருக்கு போத்தி விட்டுட்டேன். இது என்ன பண்ணுவேன், நான் பிருந்தாவனம் ஹரித்வார் போகும்பொழுது இந்த ஹரித்வார்லாம் இந்த ஒரிஜினல் கம்பிளி இருக்கு பாருங்க, அந்த கம்பிளியிலேயே ஒரு ஷால் பண்ணுவா. அது 100 ரூபா தான் விலை. அது குடிசை தொழில். கிராமங்களில் இருக்கிற பெண்கள்லாம் அதை பண்ணுவா. 100 ரூபா தான் அது. ஆனால் அதை போட்டுண்டா வேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரிஜினல் கம்பளி அது, விலை குறைச்ச. நான் என்ன பண்ணுவேன், எப்போ ஹரித்வார் போனாலும் ஒரு 200-300 வாங்கிடுவேன்.
நம்ம பக்கத்தில் குளிர் காலத்தில் ஏழைகள்லாம் இருக்காளோ நான் அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வாங்கிடுவேன். ட்ரெயினில் போட்டு கொண்டு வந்துடுவோம். ஒரு தடவை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன். நல்ல மார்கழி மாதம், தை மாதம், மார்கழி எண்டு. நான் ஒரு வண்டியில் எல்லாத்தையும் போட்டுண்டு நான் ஒரு இன்னொரு வண்டியில் வந்துட்டு பாக்கி இந்த வண்டியில் முழுக்க போட்டுண்டு திருடமருதூர், திருபுவனம், கும்பகோணம், அங்கே திருநாகேஸ்வரம் ஒரு ரவுண்டு அந்த பரதேசியெல்லாம் பண்டாரமாக இருக்கா பாருங்க, பரதேசியெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் போற்றி விட்ருவோன்னு எழுந்துண்டா என்னாகும், அவள் முழிச்சுன்னு இருக்கும்போது பகலில் போட்டால் தேவையில்லாமல் எல்லாரும் கையை நீட்டுவா, பெரிய ரகலையாக போடும். தூங்கின்னு இருக்கும்போது போத்தி விடணும். யார் போத்தினானே தெரியக்கூடாது அவனுக்கு. கார்த்தால் அவன் எழுந்துக்கும் போது போர்வையோடு அது மாதிரி போத்தின்னு இருந்தேன். அதில் இப்படி வந்துட்டே இருக்கும்பொழுது ஒரு நாகேஸ்வரன் கோவில் கும்பகோணத்தில் இருக்குது. அந்த ட்ரெயினிங்கில் இப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு கிழவன் நிஜமாகவே நடுக்கின்னு படுத்துட்டு இருந்தான். நான் ஒரு ஷாலை கொண்டு போனேன். அவன் நான் போத்த போகிறேனோன்னு நினச்சின்னு அவன் கையில் வாங்கிட்டான். அவன் லஜ்ஜப்பட்டான். நான் கிட்டக்கு வந்து போத்துறத அவனுக்கே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்திருக்கு. கையை நீட்டினான். நான் என்ன பண்ணேன், அது அவன் கையில் கொடுக்காம அவனுக்கு இப்படி போத்தி விட்டேன். பக்கத்தில் ஒரே ஒரு டீ கடை. அந்த டீ கடைக்காரன் இத்தனையும் பார்த்துட்டு இருக்கான். அவன் டீ போட்டுண்டே இத்தனையும் பார்த்துட்டு இருக்கான். நான் அப்படி போத்தி விட்ட உடனே அவன் அங்கேருந்து ஜென்டில்மேன் அப்படின்னா என்ன, அது அவளுக்குள்ள ரெஸ்பெக்டை கொடுத்தா அந்த ஜீவன் சந்தோஷப்படுறது. நாம் அவன் கையில் அவன் லஜ்ஜப்பட்டுன்னு கேட்குறான். நாம் அப்படி பண்ணலாமா? சுனிஜீவ ஸ்வபாகேஜ பண்டிதா சமதரிசனா. எல்லாருக்கும் அந்தர்யாமி பகவான். எல்லாருக்கும் அந்தர்யாமி யாரு? பகவான் தான் அந்தர்யாமி. இப்படி அவருக்கு இப்படி ஷாலை போத்தி விட்டுட்டேன். அவர் முனகின்றே இருக்கார் பன்றையபுரத்தில். அப்படி போத்தும் பொழுது தான் அவர் நான் குளூர்ல முனகிறார்னு நினச்சின்னு இருக்கேன். அந்த ஷாலை கிட்டக்கு போய் போத்தும் போது தான் அவர் முனகிறதுக்கு ஆதரவு விழுந்தது. நல்ல தூக்கம். என் பக்கத்தில் இந்த டிஎம் ஸ்ரீனிவாசன் இந்த ஸ்கூல் கரஸ்பாண்டன்ட் தான் நின்னார். இவர் ஏதோ சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார் கேளுங்க. அவர் கிட்டக்க வந்து கேட்டு ஷாக் அடிச்சுடுது. அவருக்கு நல்ல தூக்கம், 80 வயசு கழவர், நல்ல தூக்கம். அந்த தூக்கத்தில் அந்த கழவன் ராமகிருஷ்ண ஹரி ராமகிருஷ்ண ஹரி ராமகிருஷ்ண ஹரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். நாங்கள் 100 பேர் பார்த்தோம். அவன் முழிச்சுன்னு சொல்லலை, தூக்கத்தில் சொல்கிறான். ஏன் அப்படின்னா அப்படி அபியாசம் பண்ணி வச்சிருக்கான். நாம சொல்லி 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 தூக்கத்தில் கூட நாம வரா மாதிரி கலலோ நீ நாம ஸ்மரண மரவ சக்கண்ணி கன்றி பல்பன். இதெல்லாம் பொய் இல்லைங்கிறதுக்காக இதை சொன்னேன். ராமதாசர் சொன்னது பொய் இல்லை, நான் நேராக பார்த்தேன். ஜாகிருதீம் ஸ்வப்னீம் பாண்டூரங்கா படில வளன இந்திரியா சகலா படிலே வள இந்திரியா சகலா. என்னுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஒன்றை விட்டு எங்கேயுமே போகாது. கேயி கேயி மாஜே வாச்சே गोड नाम विठो बाचे गोड नाम विठो बाचे गेई गेई आजेवा. பஞ்சேந்திரியங்கள், பஞ்சேந்திரியங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கிற அவங்க தன்னோட வாக்க பார்த்து சொல்றார், நீ சொல்லு, அழகான மதுரமான பாண்டுரங்கன் நாமத்தை சொல்லு. ரூஹி முகுந்தேதி ரசனே. பிரம்மேந்திரார் சொல்லலையா? இவர் சொல்றார், அவரை சொல்றார், கண்ணை பார்த்து சொல்றார், பாண்டுரங்கனோட ரூபத்தை பார்.
காதை பார்த்து சொல்றார் பாண்டுரங்கனுடைய நாமத்தை கேளு. மனசை பார்த்து சொல்றாரு அங்கங்க ஏன் அலையிற, தாண்டி குதிச்சு பாண்டுரங்கனுடைய திருவடை போய் பிடிச்சுக்கோ. இது மாதிரி தன்னுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாம் அவர் பாண்டுரங்கனையே காமிச்சு கொடுத்துருக்கார். ஒரு அபங்கம் இந்த இந்திரியங்களை முழுக்க எப்படி பாண்டுரங்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணினார்னு ஒரு அபங்கத்தில் சொன்னாலும் அதனுடைய சுருக்கம் மாதிரி இங்க படில வளன இந்திரியா சகலா. என்னுடைய கண்ணு பாண்டுரங்கனை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது, காதுக்கு நாமம் தவிர ஒன்றும் தெரியாது, வாக்குக்கு நாமம் தவிர ஒன்றும் தெரியாது, தோலுக்கு அவனுடைய சரணத்தை ஸ்பரிசிக்கிறத தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது. என் இந்திரியங்கள் முழுக்க அப்படியே அவங்கிட்ட லயமாயிடுச்சு. என் மனசுக்கு அவனை தவிர வேற ஒண்ணுமே தெரியாது. பாவத்தோ நிராளா நாகி துஜா, ரெண்டாவதே தெரியாது. என்னோட மனசுக்கு அது துஜா இல்ல துஜா, இந்த துவைதம்ங்கிற பதிலாம் அது மாதிரி உள்ளது. ரெண்டாவதே தெரியாது. என்னுடைய பாவத்துக்கு பாண்டுரங்கனை தவிர இன்னொன்று இருக்கிறதே தெரியாது. பாவத்தோ நிராளா நாகி துஜா तुका मने नेत्री खेली वो लखन, तुका मने नेत्री खेली वो लखन, तटस्थ ते ध्यान ध्यान विठेवरी, तटस्थ ते ध्यान ध्यान विठेवरी. என்னோட கண்கள் பாண்டுரங்கனை தவிர வேற எதையும் பார்க்காது. என்னுடைய மனது பாண்டுரங்கனை தவிர வேற எதையுமே சிந்தனை பண்ணாது. இது மாதிரி என்ன யார் பண்ணிருக்கான்னா அவன் அருளால் அவன் தாள் வணங்கி. இது மாதிரி நம்ம பிரயத்தனம் பண்ண முடியுமா? அது பிரகலாதன் மாதிரி தயார் பண்ண முடியுமா? துருவன் மாதிரி தயார் பண்ண முடியும்? அஜாமிளம் மாதிரி வேணா தயார் பண்ண முடியும். பிரகலாத சுவாமி துருவசுவாமி மாதிரிலாம் தயார் பண்ண முடியுமா? துகாராம் மகாராஜ் மாதிரிலாம் பகவான் பண்ணினாதான் உண்டு. பகவான் அது மாதிரி பண்ணியிருக்கார். இந்த துகாராம் மகாராஜ் இந்த குணங்களெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சுட்டாதான் கதை புரியுங்கிறதுக்காக முன்னாடி இப்படி சொல்கிறேன். அவருடைய சரித்திரங்களில் நிறையா சம்பவங்கள் லீலையாக இருக்கும், அருமையான லீலையாக இருக்கும். பகவான் எப்படி பக்கபலமாக இருந்தான் அவருக்கு. அவருடைய சுகம் வரும், துக்கம் வரும். சுகத்தில் சந்தோஷம் இல்லை, துக்கத்தில் வருத்தம் இல்லை. இதெல்லாம் ஞானி லட்சணம். சுகம் வந்ததுக்காக சந்தோஷம் இல்லை, துக்கம் வந்ததுக்காக வருத்தம் இல்லை. இப்படி யார் இருப்பா? ஞானி இருப்பா. துகாராம் மகாராஜுக்கு சுகம் வந்திருக்கு, வந்ததுக்காக அவர் தன்னை சம்பந்தப்படுத்தவே இல்லை. சிவாஜி மகாராஜா வந்து சேவிக்கிறான், அதுக்காக ஒரு கௌரவம், ஒரு 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 இது வர வேண்டாமா? ஒரு சந்தோஷம் வர வேண்டாமா? புலகாங்கிதம் ஆக வேண்டாமா? அவருக்கு சாதாரண மனுஷனுக்கும் சிவாஜி மகாராஜாவுக்கு வித்தியாசமே தெரியல. ராஜாங்கிறது தெரியாமல் இல்லை, அவருக்கு இது மாதிரி லௌகிக விஷயங்கள்ல நாட்டம் கிடையாது. கோடிக்கணக்காக பணத்தை வச்சார் சிவாஜி மகாராஜா. கோடிக்கணக்காக பணத்தை, தங்கத்தையும் வைரத்தையும் வைடூரியத்தையும் வச்சான். அதை பார்த்த உடனே ஓடி போயிட்டார் உள்ள. கொஞ்ச நேரம் கழித்து சமாதானம் பண்ணி அழிச்சுன்னு வந்து, நான் இது இங்கே உங்கள் கிரகஸ்தராக இருந்தாலும் எத்தனை பாகவதால் சாப்பிட்றா, எத்தனை கைங்கரியம் இருக்குது, அதுக்கு உபயோகப்படுமேன்னு தானே நான் இந்த தனத்தை கொண்டு வந்தேன். நீங்கள் வாங்கி காட்டா இதுக்கு வேற என்னதான் உபயோகம்? உடனே துகாராம் மகாராஜ் சொல்கிறார், நீ தனம்னு சொல்கிற, எனக்கு அதை பார்த்தா பணமாக தெரியல, கோமாம்சம் மாதிரி தெரியுது எனக்கு. துகாமனே தன அம்ஹா கோமாம்ச சமான, அது எனக்கு கோமாம்சம் மாதிரி தெரியும். நான் சாப்பிட மாட்டேன்ப்பா கோமாம்சம்னா. இல்லை, நீங்கள் எனக்காக சாப்பிடுங்க அப்படின்னா சாப்பிட முடியுமா? இல்லை, நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்கோ.
நம்ம ஆசிரம செலவுக்கு தான் கொடுத்தேன். உடனே துகாராம் கேட்குறார் சிவாஜி பார்த்து, உனக்கு எனக்கு எவ்வளவு நாளாக பழக்கம்? உனக்கு எனக்கு எவ்வளவு நாளாக பழக்கம்? ஒரு 2 வருஷமாக பழக்கம். 2 வருஷமாக பழகின நீயே என்னை பற்றி கவலைப்பட்டு இப்படி கொண்டு வந்து வைக்கிறியே, ஏன்னா பிறந்தத்துலேருந்து பழக்கம் உள்ள பாண்டுறவங்க நீ என்னை பற்றி கவலைப்பட்டுப்பான், நீ கவலைப்பட வேண்டாம். இதெல்லாம் கதை கேட்கலாம், அவனுக்கு லைஃப்பில் வந்தால் தான் தெரியும். வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்ல முடியும், வைராக்கியம் இருக்கிற மாதிரி சொல்ல முடியும். இந்த பாயசம் போடுற பிறகு அது மாதிரி தான், பாயசம் போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது வேண்டாம் 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 பாரு, என்ன சுகர், ஒரு கரண்டி போட்டுக்கோங்கண்ணா, நீங்கள் எனக்கா போட்டுக்கோங்கண்ணா பார். அவர் சுகர்லாம் சும்மா சொல்கிறாரு, வேறு அவ்வளோதான். அவர் போட்டுக்கோங்கன்னொடனே ஒரு கரண்டி போட்டுக்கிறார், இன்னும் அப்படின்னு ஒன்று பார். அதாவது கை வேணுங்கிறதா வேண்டாங்கிறதா அது மூஞ்சியை பார்த்து தான் நிர்ணயம் பண்ணணும்வா. இந்த அசடு வழிஞ்சால் வேணும்னு அர்த்தம். அப்புறம் 2 கரண்டி 4, அப்புறம் அப்புறம் என்ன ஆகும் தெரியுமோ, அப்புறம் உள்ளே பூந்து நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு வருவார். மாத்திரையை ஆற்றுக்கு போய் போட்டுப்போம். இதெல்லாம் என்னன்னா, நம்ம திருத்தின்னு பேசுகிறோமோனோ ஒரு புடலங்காயும் கிடையாது. ஒரு பால் பாயசத்தை வச்சா வாயை பொழுந்துருவோம். நமக்கெல்லாம் நம்ம வைராக்கியெல்லாம் கிடையாது. அந்த துகாராம் மகாராஜ் கொண்டு வந்து வைக்கிறான் பணத்தை. அவருக்கோ தேவை இருக்கு, குடும்பமோ கஷ்டப்படுறது, சம்சாரமோ ரொம்ப வருத்தப்படுறா, அழறா. 10 வீட்டில் போய் 10 பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு வரா. மகாராஜா ஐஸ்வர்யத்தை வைக்கிறான், வேண்டாங்கிறார். அப்படி ஒரு வைராக்கிய சம்பன்னர். மனசு எங்க இருக்குன்னா பாண்டுரங்கனுடைய சரணாரவிந்தத்தில் இருக்கு. இப்படி பகவானுடைய பரிபூர்ண கிருபையை அடைஞ்சவாளால் தான் அப்படி இருக்க முடியும். அதனால தான் அந்த கதையை கேட்குறோம் நாம். இப்போ நான் அந்த கதையை சொல்கிறேன், நீங்கள் கேட்குறீர்கள். ஏன் கேட்குறோம்? அவர் அப்படி இருந்ததுனால தான் நான் சொல்கிறேன், நீங்களும் கேட்குறேன். இது மாதிரி எல்லாரும் இருக்க முடியுமா? கோட்டியில் ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும். நமக்கெல்லாம் என்னென்ன 1000 பிரச்சனைகள் இருக்குது, 1000 ப்ராப்ளம் இருக்குது, தேவை இருக்குது. எதை பண்ணினா பித்தம் தெரியும்னு திண்டாடின்னு இருக்கோம். அங்கே போனால் தேவலாமா, இங்கே போனால் அந்த ஜோசிட்டு பார்ப்போமா, இந்த ஜோசிட்டு பார்ப்போம். இல்லை ஒரு மந்திரவாதி இருக்கார், அவர்கிட்ட பார்ப்போமா, அவர் குறி சொல்கிறார், ஒருத்தர் அங்கே போவோமா, இல்லை கேரளா போய் பிரச்சனை பார்த்துருவோம். அங்கே பிரச்சனை பார்ப்போங்கிறான் ஒருத்தன். என்னெல்லாமோ சொல்கிறாள். ஏன்னா தின்னா பித்தம் தெரியும்னு இருக்கு. இது எல்லா ப்ராப்ளமும் ஏக காலத்தில் துகாராம் மகாராஜுக்கு வந்தது. அவர் என்ன ஜாதகத்தையாக தூக்கினார், பிரச்சனமாக பார்த்தார். ரொம்ப ட்ரபிள் ஜாஸ்தியாக போயிடுதுன்னா அவன் கிளி ஜோசியத்தை கூட விட மாட்டான். ஒரு 5 ரூபா கொடுத்து கிளி அதில் இவன் எழுதி வச்சது தான் வரப்போகிறது. இவன் ஏற்கனவே ஃபிக்ஸடு எழுதி வச்சிருக்கான், அதுதான் வரப்போகிறது. அதுலையாவது சத்த நல்லது வராதான்னு ஒரு நப்பாசை. ஏன் இந்த எண்ணங்கிறா, அவ்வளவு சிரமம் வந்துடுத்துன்னா அவன் கிளி ஜோசியத்தை கூட விட மாட்டான். ஆனால் இந்த மகான்கள்லாம் எப்படி இருப்பான்னா, பாத்தையவா பாத்தாளே ஸ்தாபயவா சகல புவன சாம்ராஜ்யே. இந்த பாதாளத்தில் தள்ளினாலும் சரி, சாம்ராஜ்யத்தில் சக்கரவர்த்தியா பட்டாபிஷேகம் பண்ணினாலும் சரி, அது உன்னோட இஷ்டம், நான் உன் சரணத்தை மாத்திரம் விட மாட்டேன் அப்படின்னு. இந்த இவாள்லாம் சுகதுக்கத்தெல்லாம் ரொம்ப யதார்த்தமாக எடுத்துட்டு அதில் மக்னராகாமல் அனவரதமும் பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு பக்தி பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு துகாராம் மகாராஜ் அப்படி இருந்தார். மேலே அவரோட கதையை சொல்லுவோம். இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட 1 மாதமாக பம்பாய் வாசம். எதுக்கு பம்பாய் வந்திருக்கோம் இப்போ என்ன, நம்ம கோவிந்தபுரம் அநேகமாக நிறையா பேர் இங்கே வந்திருக்கிறவா கோவிந்தபுரம் வந்திருக்கேள். கோவிந்தபுரத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம், வேத விஷயமா. நம்ம ஹிந்து தர்மத்தில் என்னென்ன உண்டோ எல்லாம் இருக்கும். வேதங்கள் முழுக்க இருக்கும், சாஸ்திரங்கள் இருக்கும், வேத பாஷ்யம் இருக்கும், ஸ்ரோத காலேஜ் இருக்கும், பாஷ்ய காலேஜ் இருக்கும், சாஸ்திர காலேஜ் இருக்கும், உபநயனம் விவாகம் இதெல்லாம் பண்ணி வைக்கிறாள் இந்த பிரயோக பாடசாலை இருக்கும். கோவில்களில் பெருமாளுக்கு ஆராதனை பண்ணுற இந்த ஆகம பாடசாலை இருக்கும், வைகானச ஆகமம் எல்லாம் நடக்கிறது. இப்போ
ஒரு 6 வேத பாடசாலையும் சாஸ்திர பாடசாலையும் வேத பாஷ்யமும் ஸ்ரௌதமும் வைகானச ஆகம பாடசாலையும் எல்லாத்தோட கூட மாடர்ன் எஜுகேஷன் ஒரு ஸ்கூல், ரெகுலர் ஸ்கூல். மத்தியானம் 2:45 5 மணி வரையில் டெய்லி ஸ்கூல். அதுக்கு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் போட்டு நடக்கிறது. வேதத்தோட கூட இந்த படிப்பும் சேர்ந்து இது ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டியாக இப்போ இருக்கிற இடத்துல நடந்துட்டுருக்கு. இப்போ கட்ட போகிறோம், கட்டின்னு இருக்கோம். அந்த ஒர்க்கை ஆரம்பித்தாச்சு. அதை ஆரம்பித்து வச்சுட்டு தான் நான் பாம்பேயே வரேன். இந்த கைங்கரியத்துக்காக தான் இப்போ சத்சங்கம் நடந்துட்டுருக்கு. இந்த விவரங்கள் நான் அப்புறம் அவகாசம் நாளைக்கோ நாளைக்கோ அவகாசம் இருக்கும்பொழுது அது சொல்கிறேன். ஆனால் ஒவ்வொரு குடும்பமும் இந்த வேத ரட்சணத்திலையும் நம்ம ஹிந்து தர்மத்தை ரட்சிக்கிற இந்த விஷயத்திலையும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஈடுபடணும். ஏன்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு நாம் சேர்த்து வைக்கிறது சொத்தே இந்த தர்மந்தான். அதனால் நேத்தி கூட இதில் சொன்னேன், வாசியில் சொன்னேன், எங்கள் பெரியவாள்லாம் பண்ணின தர்மந்தான் நாங்கள் சௌக்கியமாக இருக்கோம். இப்போ நீங்கள் இத்தனை பேர் உட்கார்ந்துருக்கீங்களே, நீங்கள் சௌக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு உங்கள் பெரியவாள்லாம் பண்ண புண்ணியம்தான் காரணம். நம்ம சாமர்த்தியங்கள்லாம் கிடையாது. இவர் கொஞ்சம் உட்காந்துருக்கார் முரளி, இவர் விஸ்வநாதர், இவர் அப்பா விஸ்வநாதையர்னு பேர். பொள்ளாச்சியிலேருந்து சிரமப்பட்டு வந்தார். ஒரு ரூமில் சின்ன குடும்பத்தில் அந்த ஒரு ரூமில் இருந்தவா இப்போ இன்றைக்கி பெரிய பிஸ்னஸ் மேன். இப்போ அவர் சௌக்கியமாக இருக்கார். இது என்ன இவர் சாமர்த்தியமாக? அது அந்த விஸ்வநாதர் 70 வருஷம் பண்ண பஜனை. அது டெய்லி பஜனை, டெய்லி 3/4 மணி பஜனை. அப்படி அந்த ஏழ்மையில் அந்த நிலையில் குடும்பத்தையும் ரட்சிச்சுண்டு குருஜிகிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு. ஹரிதாஸ்கிரி சுவாமிகள்கிட்ட பரமசிஷ்யராக இருப்பார். இப்படி எல்லாம் மகான்களுக்கு சேவை பண்ணி அப்படி ஒரு தர்மத்தை சேர்த்ததுனால தான் இன்றைக்கி நாம் சௌக்கியமாக இருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். நான் சொல்கிறத யோஜனை பண்ணால் புரியும். பெரியவா பண்ண புண்ணியம் நம்ம சாமர்த்தியம். அதனால் நாம் எப்படி சௌக்கியமாக இருக்குமோ அது மாதிரி நம்ம சந்ததிகள் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னா அவசியம் தர்மத்தில் ஈடுபடணும். இந்த விஷயங்கள் நாளைக்கு விவரமாக சொல்கிறேன். மங்களம் ருக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே ஜயமங்களம் நித்ய बोला पुंडलीक वरदा जय सद्गुरुमूर्ति की समस्त संत मंडली की आंजनेय मूर्ति की. அப்போ சொன்னேனே யூனிவர்சிட்டின்னு, அது 57 கோடி ரூபாய். அந்த ப்ராஜெக்ட் முழுக்க கட்டுறதுக்கு ஒரு 13 ஏக்கர் பூமி வாங்கியாச்சு. 1,60,000 சதுரடி. அதில் ஒர்க்க ஆரம்பித்து நடக்கிறது. ஒரு பெரிய கைங்கரியமாக இருக்கிறதுனால இந்த பம்பாய் வாசிகள் அவசியம் இந்த கைங்கரியத்தில் கலந்துக்கணும். அந்த விவரம் நாளைக்கு சொல்கிறேன். ஜெய் சத்குருமூர்த்திக்கு.